Dear all the students, welcome to the today's classes. Is now about the last classes, the discovery about of the essence of the discovery. Discovery is the main part of this. Is the discovery of the root. Discovery is something the root of the sea roots. The alva is at the time of the sea root. The who is the Indian sea route of the discovery of the Indian sea route? Yaru Vasco da Gama. Who is the Americans? The sea route of these Americans. The discovery of the Americans. Yaru Vasco da Columbus. See, this is the Spain, the send of this the sea route, discovery of the sea route. Alva, this is the government of the Spain, the kings or queen, the send of this discovery of the sea route of the ship of the what is the ship of this the discovery, the use of the discoveries, the times. Yadu Santa Maria ships. This is the discovery of the. At the time the captain of Columbus, the subordinated against of the more difficult effective of the more difficulties the times. The captains and the sea route of the peoples, the horsemen of the peoples, the crowd of the horsemen of the people discuss of that time, the pace of the difficulties and effective of the times. This day the alva again similarly this day the ballad of the tempest this is the poem samely out to the effect of the captain of the Columbus the times alva other samely these one these poems was the picture the effect of the sailors the poem of the sailors the great perils the greats of the perils the great of the poem see that whether the someone not come to the rescue not read the poem hege anta ಒಂದು rescue ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು how to the effective of that voyage of sea route alva the time how does the effective of that the time of the Columbus alva that the seamen at the time of the against of that time of this that all the crowd of the seamen the captain the opposite of the captains alva other how to the how to the ಹೇಗೆ ಅವನು similar sailors the great perils that how to the rescue ಆ ಒಂದು rescue ತೊಂದರೆಯಿಂದ difficulties of the rescue effective out of the that rescue ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆಫ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದ ದೀಸ್ poems this at the time ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ this lesson was what teachers ನೋಡಿ look at the pictures encourage your the impression of with the those of the your partners ನೋಡಿ look at the pictures the of the sea alva how to the ending ನೋಡಿ exchange of the impression of those of the your partners ಹೇಗೆ ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಅಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಮಂಜು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರ ಆರ್ಡಿನರಿ ನೋಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪೈಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈಚರ್ ದ ಪೈಮ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಿ ಪೀಟ್ಸ್ ದಿಸ್ poem was written by James T. Pierce. James T. Pierce ಅವರು ಈ poem ಅನ್ನು
ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಪೈಮ್ written by James Peale. About of the paper, please James Peale ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ about of the paper. ಇಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಿ ಪೀಲ್ಸ್ ಅವರು ನೋಡಿ, he was born on posthumous. When he was born, he was born on the posthumous. New emphasize of the December 13. When was the born? December 13. December 31. Sorry, December 31 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ Hampshire New Hampshire on December 13. When was the born? It was born on 1817. December 31, 1817 ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ನೇಮ್ ಆಸೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಲ್ಸ್. ನೇಮ್ ಆಸೆ ಏನಂತ ಬಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ the family later has added the S. His father was the captain and died before Pils was three. Pils was three. He and his brothers were raised by their mother and her siblings. Their aunt Mary and uncle George at the age of 14 the build up took a job at the old corners bookstores in Boston. As the appearance of popularly published calendar and Calendar. His first published poetry was included in the Portsmouth, Jamaica in 1837, but he drew more of attention when he September 13, 1838. He delivered his anniversary poem to the Boston Mercantiles Library Association in additions to his work as the publishers and easiest pills. Wrote a poetry piece. A number of his words are collected in his work in book The Paris. And verses are published in 1880, and this volume of contains the poem A Ballad of the Tempest, which includes in the famous lines. Famous lines ಅಂದರೆ we are lost, the captain shouted as he staggered down the stairs. This is the famous lines of the Ballad of the Tempest poems ಅಲ್ವಾ ಬರುವಂಥ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ he was born as a ಪೋಸ್ಟ್ ಮೌತಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತ. ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಪೈರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. December 13. When was he? 1817 ಅಂದರೆ at the name of James Peale. The family letters added the S ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೇಮ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಎಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಪೀಲ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಡೈಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಯಾವಾಗ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದಮೇಲೆ ಡೈಡ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೊದಲೇ ಪೀಲ್ಸ್ ವಾಸ್ 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ರೂಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ತೀರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನೋಡಿ ಯಾರು ಹತ್ರ ಬೆಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಂದರೆ ಬ್ರದರ್ ಬೈ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದು ಅವರ ಏಜ್ ಆಫ್ 14 ಇದ್ದಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಟುಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಜಾಬ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್.
ಅಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಡಿತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟರ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಪೊಯಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟಮೌತ್ ಆಫ್ ಜೋಮಲ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಮಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೋಮಲಲ್ಲಿ ಇನ್ 1837 ಬಟ್ ಡ್ರವ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಡ್ರವ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 1838 ದಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಅನಿವರ್ಸರಿ ಪಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅನಿವರ್ಸರಿ ಪಯಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಮೆರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಈಸಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷರ್ನ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಸ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಂಥ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಸಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇಸ್ ಎ ಬುಕ್ಸ್ ಅದೇ ನೋಡಿ ಯಾವುದಿದೆ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ 1880 ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಪಯಮನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1880 ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ಬರೆದಿದೆ ಅಂಡ್ these are volumes of the content of poem Ballad of Tempest which includes the famous lines ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ Ballad of Tempest ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ Ballad of Tempest ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Ballad of Tempest ನ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದರೆ Ballad of Tempest ನ ಪಯಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಅಂದರೆ we are lost the captain shouted the sailors of the captains ಅಲ್ಲ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೌಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎದುರುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪರಸ್ಪರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆಗಲಿ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಬಾರ್ನ್ಸ್ the James T. Pitts. Next, where was the balance of the James T. Pitts? Where was the balance of the James T. Pitts? When was the father's tides? When was the father's tides? Which are the siblings of the James T. Pitts? Which are the siblings of the James T. Pitts? Next. Which are the age of the join the job. Next. Which one of the first published the poetry? Which one of the is first published the poetry? Next. When was the published the Ballad of the Verses? Next, which lies of this? Which lies the famous of the Ballad of the Tempest? Okay, this process ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Next, you continue to the poems. All the book open the books and read to the poems. Read the poems. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು this difficult source ballast the gust of wind ಅಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ gust of wind peril danger risk ಅಪಾಯ ಗಂಡಾಂತರ. Next, rescue delivers liberates ಪಾರು ಮಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. Shatter to break apart ಒಡೆದು ಚೂರು ಮಾಡು Shatter. Next, rattle ಅಂದರೆ
ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟಕಟ ಅಂತ ಶಬ್ದ, ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಕಟಕಟ ಅಂತ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ನೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲಿಪ್ ಶೆಟರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಶೇಕ್ ಕಂಪಿಸು, ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡು, ಕಂಪಿಸು, ನಡುಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇವ್ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಥವಾ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರೇವ್ ಅಥವಾ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೀಡ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ಸ್ಟೀಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಯ್ದಾಡು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಚರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸಿಪ್, ಹಡಗನ್ನ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸು, ಹಡಗನ್ನ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಬರುವಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಿಶಿ ಮಾತು ಟೇಕೆ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ವಿಶ್ವಡ್ ಅಂತೆ. ಅದೇ ಸ್ಪೋಕ್ ಅದು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ಇವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳು ಈ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸು, ಇವು ಮೈನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೀಡ್ ದ ಪೈಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಚೂನ್ favors the brave and often the quoted statement. Even Columbus had a lot of faith in the Almighty, but is it true, everybody? Now listen to the poem where the sailors face a great peril. See whether someone will come to their rescue or not. Read the poem. ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗ್ಯ. ಫೇವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೋಟೆಡ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೋಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈತ್ ದ ಆಲ್ಮಿಟ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಸಹ ಏನಂದರೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಸಹ ಹಾಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮಿಟ್ಟಿ, ದೇವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು. ಕೊಲಂಬಸ್ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈತ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಈಸ್ ಎವರಿಬಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ತದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಿಜ, ದೇ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಆದರೆ ಎವರಿಬಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವು ಲಿಸನ್ ಟು ಪಯಮ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸೇಲಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇನ್ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಹಡಗನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಲವಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅರವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಹಲವಾರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು. ಗ್ರೇಟ್ ಪೆರಲ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ಪಯಮ್. ಈ ಪಯಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದ ಸೇಲಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪೆರಲ್ಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಹಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿ ವೆದರ್ ಅದು ಸಿ ವೆದರ್ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವು ಸಮ್ಮನ್ ನೋಡಿ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ವೆದರ್ ಅದು ಅದಾದರೂ ಸಹ ಅಪಾಯ ಏನಂದರೆ ಸಮ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯಾರು ಸಹ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂನಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಮ್ ಟು ನೋಡಿ, ರೀಡ್ ದ ಪಯಮ್. ಈ ಪಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. We were crowded in the cabin. Not a soul would dare to the sleep. It was a midnight on the waters, and a storm was on the deep. This fearful thing in winter to be shattered by the ballast, and hear the rattling trumpet thunder, cut away the mast.
the mask. Next, see me shattered there in silence for 12 days breathe, while angry she was roaring and the breakers talked with death. As thus we sat in darkness, each one was busy with his prayers. We are lost, the captain shouted as he staggered down to the stairs. But his little daughters whispered as she took his icy hand, is not God upon the oceans, just the same as the on the land. Then we kissed the little maidens and we spake in better cheer, better speed, and we uncheered saved the arbors when Maran was shining clear. When Maran was shining clear. This is called shining clear. And then, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, we were crowded in the cabins. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ಆನ್ ದ ಶಿಪ್ ಅದ ಆಲ್ ದ ಇನ್ ದ ಶಿಪ್ ದ crowded of the cabins of the sea routes, seamans ಅಲ್ವಾ, ಆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಸೋಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. Particularly, we were crowded in the cabin, not soul would be there to the sleep. It was a midnight on the waters and a storm was on the day. ಅಂದರೆ ಇವರು ನಾವು crowded in the cabin ಇಲ್ಲಿ ship in the on the cabins, all of the seamen was a crowded. Why? ಇಲ್ಲಿ not a soul would be there in the sleep ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎ ಸೋಲ್. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದೆ ಅಂದ ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಪ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಎ ಶಿಪ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ದ ಹೌದಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಎದುರಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಆ ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆಡ್. ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ narrative of compositions, rhythmic was some suitables of singing. Why were the sailors halted of the cabins? The sailors of the halted of the cabin because there was a storm taking of the outside. Alva yakandre why were the sailors was a adults in the cabin andre sailors were the adults in the cabin because there was a storm raging the outside. Next, why could not the sailors sleep? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆಳವಾದಂಥ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಡೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಪೇರ್ಫುಲ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಅಲ್ವಾ. Principally, storm was on the deep alva. ಯಾಕೆ why did not the sleep of the sailors? ಯಾಕಂದ್ರೆ the crowders ಅಂದ್ರೆ the storm was on the deep alva because not a sleep. Next, this fearful thing the winters. This fearful ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚಳಿಗಾಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೊಡೆದು ಅಗ್ನಿ ಕಂಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಚಳಿಗಾಲ ಇದರಿಂದ ಇದೆ. ಇಸ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ
blast, and here the rattling the thunders, tremendously cut away ಅದು tempest, the thunders cut away the must. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿರುಗಾಳಿದೆ, ಗುಂಪು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹ ಬೇರೆ ದಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಚಳಿಗಾಲ ಬೇರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ರಾತ್ರಿ, ನಾವಿಕರೆಲ್ಲ ಭಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗ ಹಡಗು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೆಟರೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟರೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತವಾದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಡುಬಿ ಸೆಟರೈಟ್ ಬಡಿದು ಚೂರಾಗ್ತಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಮಲಪ ಚಳಿಗಾಲ ಇದೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಟರೇಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿರುಗಾಳಿಂದ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಟರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಒಡೆದು ಚೂರಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಿಪ್ಪು ಒಡೆದು ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿ ಕಟ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ರೆಟಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಟ 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 ಅಂತ ಇದೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೃದುವಂತೆ ಕಟ ಕಟ ಅಂತೇಳಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥಂಡರ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಮೇ ದ ಮಾಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಟಸ್ಥವಾದಂಥ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಆ ಮೇಲಿರುವ ತಟಸ್ಥ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪಟಸ್ಥವಾದ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಫರ್ ಟು ದ fearful thing, the storm of winter was a fearful thing, the storm of winter was a ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಮಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರ್ ಟು, ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರಮ್ ಅಂಡ್ ಗಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ವರ್ ಬ್ಲವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರ್ ಟು, ದ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರಮ್ ಅಂಡ್ ಗಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೂ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಟ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್, ಘಟಸ್ಥಳ ಮಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಟಸ್ಥಳ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಆಮೇಲೆ ತುರಿ ಪಟಸ್ಥಳ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವ. ಪಟಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಸೆಟರೇಟ್, ಸೆಟರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟಾರಮ್, ದ ಸೆಟರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. See, so we Shararite, there was a silence. ಎಲ್ಲ ನಡುಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಟರೇಟ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಸೆಟರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತದೆ ಟೊಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೆಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಉಸಿರನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿಯಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿ ಕೂಗು ಕಳಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮೌನವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಹ ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ. ನೋಡಿ ಸೆಟರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ದ ಹಂಗ್ರಿ ಸಿ ವಾಸ್ ಎ ರೋರಿಂಗ್, ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ನೋಡಿ ಸಿ ಸಮುದ್ರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಲ ಹಸಿವಾದ ಹುಲಿಯಂತೆ, ಹಂಗ್ರಿ ಸೀಸ್ ರೋರ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿದ ಹುಲಿದಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿದ ನೋಡಿ ಹಸಿದ ಹುಲಿಯಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮುದ್ರ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೋರಿಂಗ್ ರೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವೈಲ್ ಹಂಗ್ರಿ ಸಿ ವಾಸ್ ಎ ರೋರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ಹುಲಿಯಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ಗಾಳಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದು ಅಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾವೆ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು 50-60 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವು ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ರೋರಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಡೆತ್, ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಲೆಗಳು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ತೀರದ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೆತ್, ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ
ಅಲೆಗಳು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಲೆಗಳು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ತೀರದ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತವೆ, ತೀರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿನ ತೀರದ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅತಿಯಾದ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಬ್ರೇಕಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಡೆತ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಲೆಗಳು ಆ ದರದ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ. As does the set darkness, each one busy with the prayers ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂತ ಇಲ್ಲಿ As does the we set in the darkness. As does the we set in the darkness, each one busy with his prayers. We are the lost. The captain was shouted and staggered down the stairs. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ ನಾವಿಕರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವಿಕರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. As does the darkness, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಏನಂತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಇಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದೆವು. ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದೆವು. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾಸ್ ಶೌಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದೆವು ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಶೌಟೆಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್, ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎದುರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಆದವು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಲಿ ಆತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಡರ್. ಈ ಶೆಡರೈಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ stewest of old breath. The stewest of end of the breath, anxiety and worry. Anxiety and worry. The stewest end is the breath was anxiety and worry. Why was the sea angry? Sea angry was angry. ಯಾಕಂದ್ರೆ the sea was very rohan. Looked it like a vessel night. Paul prayed to the row sea was a. Therefore the poet was the sea angry. Poet was the sea angry. Why does the poet that the breaks were the talking with the death? The sea was the row, but the poet was trying to suggest that death was around the corner. Therefore, says the breakers which on one side and the boat were the talking with the death. Why were the sailors praying? Why was the sailors praying? Sailors were they were the praying of God protect the vessel of their lives. Alva, this way. Who is the little daughters? We refer to the poem. The captain's little daughters was referred to the poem. Next, what is he? Next continues the refer to the. Who does believe? Yes, continue. Is the but is the little daughter was a whispered. Yes, the took. Yes, he took his icy hand. Yes, he took his but is the little daughter there? Who is the little daughter? Little daughter is the captain's daughters. The captain's little daughters. What is the little daughter was whispered. All of the prayers of the seamen's and his fathers the captains. Also the time the daughter was literally whispered. But his little daughter was whispered. Yes, she was took his icy hand. ಅವ್ರ ಕೈಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ತಂದೆಯ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತಣ್ಣಗಾದ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು took his sky and is not a God upon the ocean. ಏನಂತಾರೆ, ಮೇಲಿರುವ ದೇವರು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗಾಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓಷನ್ಸ್, ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ, ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ದೇವರು ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲವೇ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪೂಜಿಸೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ತರ ಮಾತನ್ನ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಪೂಜಿಸಿರಲ್ಲ, ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲವೇ, ಆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಳ್ತಾರೆ
Why was the sailors crying? And who is the little daughter was referred to in the poem. The captains of little daughter was referred to in the poem. Why was the captain's hand icy? Why was the captain's hand icy? The captain's hand was icy with fear and worry and perhaps due to the weather. Who was the little maidens? The captain's daughters. Yaro? Little maiden is Yaro. Little girl Yaro. The captain's daughters. Next one. What did the little maidens ask the father? The little maiden was asked to the father, it's not God upon the ocean. It's not a God upon the ocean. Just a same as on the land. ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಯಾದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ದೇವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲವೇ ಸೇರ್ತು ಅದೇ ದೇವರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಕಿಸ್ಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮೇಡನ್? ಯಾರಿಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಆಲ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಷಸ್ ಆಫ್ ಕಿಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮೇಡನ್. ಆಲ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಓನ್ ಫಾದರ್. ಆಲ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಲ್ ಕಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮೇಡನ್. ವೈ ವಾಸ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ Why was the sailors better cheer upon the little maiden's statement? They were the better cheer because the maiden was reminded them that God looked over to the seas, looked to the land. Next, okay, alva. Next, we continue to the lessons the land, alva. Same to the land. Then we kiss the little maidens. Then we kissed the little maidens. All the sailors was then we kissed the little maiden. All ಸಾವಿಗೆ ಕಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ಸ್? ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಟರ್ ಚೀಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಟರ್ ಚೀಲ್. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಚೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಬೆಟರ್ ಚೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಚಾಯ್ ಸೇವ್ ಟು ದ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಮಾರನ್ ವಾಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾತಿಂದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಚಿಂಬಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಿಸುವಾಗ ನಡೆದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಎದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಅವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಡಗು ನೋಡಿ. ಇವು ಹ್ಯಾದ ಅಂಚೂರ್ ಹಡಗ ಅಂದ ಸ್ಥಳ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಹಡಗು ವಿ ಅಂಚೂರ್ಡ್ ಸೇಫ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಬರ್. ಆ ಹಡಗು ತನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತು. ಅದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಜಲದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಹಡಗು ಏಮಾತ್ರ ಅಪಾಯದ ಪಾರಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಅಂಚು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಸಮುದ್ರ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಹಾರ್ಬರ್ಗೆ ಸೇರಿತು. ವೆನಿವಾಸ ಮಾರನ್ ವಾಸೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಆಗ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗು ಹೊಳೆತಿತ್ತು. ಆಗ ನೋಡಿ ವೆನ್ ಮಾರನ್ ವಾಸೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದು ಹಡಗು ಬಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬೆಳಕು ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಐರನ್. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಚೀರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೇಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ದೇ ವರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಚೀರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮೇಡನ್ reminded them that the good looked and blinked over this seas just he looked over the hand. Next, blame and how did the sailors feel in the morning? The sailors felt relieved to find themselves safe to the harbor next morning. Next, we are the belief that the ship would not wrecked, and the captain was daughter and believed to the ship would be the wrecked. Next week, questions when who thundered cut away the
mast. The captain of the vessels ordered to the mast to be cut, mast to be made. Why was the little maiden kissed? Because little girl was a brought hope of the sailors, alva, brought hope of the ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ, sayings that by sayings that God would be protect them. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ವಾ, ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ವಿವರಣೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಔ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ದ ಓವರ್ಕಮ್ ಟು ದ ಈಸಿ ರೂಟ್ಸ್, ಓವರ್ಕಮ್ ಟು ದ ಈಸಿ ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ದಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸಿ ರೂಟ್ ಯಾವ್ದ ಅಲ್ವಾ ತೋರಿಸಿ ಯಾವ ತರಲಿ ಯಾರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಸ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಅದಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮಗು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಓಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಔ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಟು ದ ಈಸಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಓವರ್ಕಮ್ ಟು ದ ಈಸಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ದ ಅಲ್ವಾ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಔ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಟು ದ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಓವರ್ಸಮಿಂಗ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ explain of the overs. Next to the questions one second please open the take the exercise, open the exercise, write to the these questions. Okay. Please, these questions to what the picture of the does the poet create the poem the Ballad of Tempest? What the picture? What picture? What picture of the sea of the sea does the poet create in the poem? Create in the poem. The Ballad of Tempest. The Ballad of Tempest. Okay. Next questions. How does the poet irate
Next, the sailors of Ballad of Tempest. Sailors in Ballad of Tempest. Ballad of Tempest. Shattered in France. Shattered in silence. When did they do so? When did they do? Yeah. Okay. You know, ready? Okay, so what pictures of the sea does the poet create in the poem? Create in the poem, the Ballad of the Tempest. The Ballad of the Tempest. How does the poet highlight? How does the poet highlight the strength of poet? So how does the poet highlight the strength of the poet? Next, the sailors in the Ballad of the Tempest shattered in the silence. When did they do? When did they do? Next questions. What is the ballad? What is the future of the ballad do you see in this poem? Next, write your own words. See substance of the poem Ballad of the Tempest. Okay, next class, all the questions, write these questions, the correction of the next question. Okay, all the students, thank you in the classes.